హిట్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో మీ వ్యాపార ప్రకటనలకు మరియు ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. విఆర్ నియర్ హెల్త్ లీగ్ అండి అండ్ కెప్టెన్ లిల్లీ గారు ఉన్నారు. సో ఆయన మాటల్లోనే ఆయన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ కెప్టెన్. Hello, how are you, Reena? Yes, I'm Good to fine. have you here on the ground. Yeah, We're thank really you happy so to. much and Yeah. nice to see you here also. Yeah. In yeah. fact, I've been a sailing captain for about 45 years. Okay. But now I am totally devoted to this institution. I spend almost 6 to 8 hours here every day. Okay, 6 Yeah. to 8 hours you're spending. That's right. Morning 3 and evening so about 3 hours. So from till how many years past this is running now? This institution is 80 years old. This was established in 1944. And mainly it was, the whole purpose was to give training to the kids in indigenous games at that time. Because even now, there are more than 50% kids, they come from the underprivileged families actually. So really they can't afford any racket sports which are very expensive. Okay. You take badminton or tennis or any other game. Okay. So that's the reason we are training them in these indigenous games. And they are also now recognized by the Sports Authority of India, like Malkham. We have Dilip Gavane, he is a office bearer of Asian Malkham Federation also. Oh, hi. And so we train boys and girls in Malkham. Okay. And So that is what also other activities recognized are going sports. on here? Mainly the sports activities, then we have a well-equipped gymnasium there. Okay. And as you see here, all these, we run a school here. Okay. That's also the kids, they come from the underprivileged families. The fee structure is very, very subsidized. So up to which class? Only up to KG. KG section. And then we help them securing admission in better schools from first standard onwards. Okay. So we run a school here. We have Hindustani classical music coaching also here. Okay. Then we have Kuchipudi training here. Oh. We have a computer lab there where we train our boys in computers. Then we run a clinic free of cost, homeopathy one. Okay. So lots of stuff going on. Lots of stuff, really, sir. It was amazing, and thank you so much for this beautiful service. Yeah, what you are thanks, going from past 8 years onwards. So, from how many kilometers long they used to come? The children are. Children mainly they are from about 3 to 4 kilometers radius from That's this it. place. Actually. Okay. There are few exceptions, of course. They come from almost 10-12 kilometers as well. Okay. And now, of course, and thanks to all these coaches, now Dilip Gavane, as I Yeah. mentioned, he's a office bearer of Malkham Federation of India and the Asian Malkham Federation. Okay. Damodar has been active in training these karate and boys and girls. Yes. And then we have other coaches also for this. We have a good instructor there who running a gymnasium. So, another I have another doubt. Are you hiring the coaches? Are they free? No, I'll tell you one thing. Most of the coaches, they have spent their childhood on this ground. Oh my God. So, like he is here for last more than 65 years actually. I've been coming here since I was 3 years old. So it's mainly for, though we give some honorarium for the coaches, but they come on their own because they want to give something back to the institution. Yes. And thank you so much for your beautiful service towards the society. Thank you once. Thank you so much. హాయ్ వీణా గారు, హాయ్, మీ పాప పేరు రచన, ఏం క్లాస్ చదువుతుంది? 8th క్లాస్. 8th క్లాస్. మీ పాపని ప్రత్యేకించి కరాటే క్లాసెస్ కి పంపించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఎందుకు పంపిస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో పిల్లలకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఏం లేదు. ఓన్లీ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒకటే చదవడము, రాయడము, స్కూల్కి వెళ్ళడం. సో నాకు పిల్లలకి ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కావాలి అనిపించింది. సో గురించి నేను పంపిస్తున్నాను. మీకు కల ఉండేదా ఇట్లా కరాటే గానీ ఇంకా లేదా అదర్ యాక్టివిటీస్ చేయాలని మీకు డ్రీమ్ ఉండేదా మీ చిన్నప్పుడు? వీణా గారికి డ్రీమ్ ఉందా? నో, స్పోర్ట్స్ ఏం లేకుండే. బట్ నా పిల్లలకి మనకి అప్పుడు మనకి మనం ఏం చేసామో అదే పనినే మనకు సరిపోయేది. నడిచి వెళ్ళేదాన్ని. నో ఆటోస్, నో స్కూటర్స్, నో అదర్ వెహికల్స్. సో బట్ నౌ అది నాకు లేదు అనిపిస్తుంది పిల్లలతో. సో ఆ గురించి నేను పంపిస్తున్నాను. సో ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం చూస్తున్నాం, ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 to 6 క్లాసెస్ చదువుల కోసమే గడిచిపోతున్నాయి. సో ఈ టైంలో ఇట్లా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ముఖ్యం అంటే మీరేమంటారు? Yeah, definitely. Because mentally, if they're strong, they can keep that same thing in their academics also. Yes. And definitely reflect అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా దామోదర్ సార్ గురించి చెప్పాలి. సో ఎన్ని రోజుల నుంచి, ఎన్ని నెలల నుంచి మీ పాప అక్కడికి వెళుతుంది? ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ సర్వీస్? 1 సంవత్సరం నుంచి నేర్చుకుంటుంది.
స్టార్టింగ్లో అంత షై నేచర్ యాక్చువల్లీ పాపకి కొంచెం ఓకే లేదు వద్దు నాకు ఆ క్లాసు అనేది. సో నౌ యాజ్ ఆఫ్టర్ 2-3 months ఇప్పుడైతే సో షీఈ్ నాట్ లివింగ్ షై నేచర్ ఆల్సో, అది షై నేచరు లేదు, ఇంకా ఒక రోజు కూడా వదలట్లేదు, ఎవ్రీడే వెళ్ళాలి అనుకుంటుంది స్కూల్కి. సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు దామోదర్ సార్కి? ఏమైనా చెప్పాలంటే కృతజ్ఞతలు, థ్యాంక్స్, హౌ యూ సే? Oh, thank you so much. Not only karate, even other activities also is there in the classroom. So children enjoy, really enjoy children, all the children. So even sometimes that room is not empty, that Kannada Sahitya Mandir. He even takes outside the Kannada Sahitya Mandir also. But not even a single day he is absent. Sir himself is a regular to the school, first of all. This is the one main thing. Okay. So you want to say something about Damodar sir? Sir is very he supports in every single thing. Okay. So even if he's not well, he will try something to come. He had fever for like 1 week, but still he came to teach us. Oh. కాల్ చేసి అడుగుతారు ఎందుకు రావట్లేదు పాప, ఎందుకు మిస్ అవుతుంది క్లాస్ అనేసి అడుగుతారు. Rachina, so few of friends used to say that I also want to come with you. So though people, your friends are inspired about your karate? They think karate is something very different and it is only fighting and violence or something like that. Okay. But I feel karate is only like you give your mind rest and your physical exercise. That was awesome. So Veenaji, final గా మన సమాజంలో ఆడపిల్లల మీద చాలా ఘోరాలు ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక ఉదంతం మనం వింటూనే ఉన్నాం, చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ఆడపిల్లలకి అనేది ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, అలా ఇంపార్టెంట్ అనుకునే మీ పాపను పంపిస్తున్నారా? నో, అలా అనుకొని పంపించట్లేదు యాక్చువల్లీ. బట్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్నది ఫిజికల్లోనే ఉండాలి అన్నట్టుగా ఏం లేదు, మెంటలీ కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఐ సెండ్. థ్యాంక్ యూ దామోదర్ సార్. ఎస్, హియర్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్ రమాదేవి, ఫిజియోథెరపిస్ట్, అండ్ వాళ్ళ పాపతో ఉన్నారు. కరాటే క్లాసెస్కి ఈ మధ్యనే జాయిన్ చేయించారు పాపని. సో ఎందుకు జాయిన్ చేయించారో కనుక్కుందాము. హాయ్ రమాదేవి మ్యామ్. హలో అండి. సో here is a beautiful service to the society as a doctor. And here మీ పాపని అసలు కరాటే క్లాసెస్ కి ఎందుకు పంపించాలనుకుంటున్నారు? మెయిన్ గా చెప్పాలి అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ అండి. కరాటే మెయిన్ గా వచ్చేసి రెండు, బోత్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ మెంటల్ ఫిట్నెస్, అవి రెండు ఉంటేనే వాళ్ళు కోపప్ అవుతారు అన్నట్టు. మనకు ఈవెన్ ఎనీ ఫీల్డ్, నాట్ ఓన్లీ ఐ మీన్ మనమైన అటాక్ చేసినప్పుడు అది అట్లా అని కాదు, అన్నిట్లో ఫిట్ గా ఉండాలి అనేసి జాయిన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు సమాజంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక దిశ, నిర్భయ వీటితో పాటు నెలల పాపల నుంచి 80 సంవత్సరాల ముసలి వరకు ఎన్నో ఉదంతాలు మనం చూస్తున్నాం. సో ఆడపిల్లలకి ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని మీరు భావిస్తారు? అంటే వాళ్ళను కాపాడుకుంటూ మళ్ళీ అంటే సమాజంలో ఇలాంటివి జరగకుండా చూడాలని కూడా మనం కొన్ని మెంటల్లీ కూడా వాళ్ళని ఫిట్ గా ఉండేటట్టు ఇంట్లో కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలండి. ఎవరైనా మీ పైన అటాక్ చేసినా ఎలా ఉండాలి అని, అది దానికోసం ఈ కరాటే చాలా ఉపయోగపడుతుందని నా బిలీవ్. రైట్. సో మార్పు అనేది మనలో ఉండాలా, లేదా మనం రక్షించుకోవాలంటే ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయాలా, లేదా ఈ సొసైటీ గురించో లేదా ఈ దేశం మారాలి అని గవర్నమెంట్ మీద మనం ఆధారపడాలా? మార్పు అనేది ఎక్కడ రావాలి? మార్పు అనేది ఇప్పుడు ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ మీద చేయడం అనేది చాలా రాంగ్ అండి. ఎవ్రీ టైము ఎవరో వచ్చి మనల్ని కాపాడుతారని మనం అనుకోవద్దు. మనము కాపాడుకుంటూ ఉండాలనేసి నేను తనకు చెప్తున్నాను. చాలా బోల్డ్ నేను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే రియల్లీ. సో నా దాంట్లో 50% ని బోల్డ్ గా ఉండాలని తనకు చెప్తుంటాను. ఎందుకు సమాజం మన గురించి ఎన్నో రకాలుగా అనుకుంటుంది. అవన్నీ కొన్నిటిని మనము హార్డ్ గా తీసుకోవద్దు. కొన్నిటిని వాటిని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి, ఓహో నేను ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉంటే వీళ్ళు కొన్ని మనకు మేలు చేస్తాయి, కొన్ని మనకు చెయ్యవండి. అలా అని మనం ప్రతిదాని గురించి థింకింగ్ చేసుకుంటూ మనము షైగా ఫీల్ అయ్యకుంటూ మనం డౌన్ కావద్దు. ఎప్పుడే గానీ మనము ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి మనము రెడీగా ఉండాలి. సో మనలో మార్పు స్టార్ట్ అయితేనే సమాజం మారుతుంది. అంతే. సో రిత్విక, హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్? ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తున్నావు కరాటే క్లాసెస్ కి? 1 వీక్ నుంచి. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు? I'm feeling good. గుడ్. ఓకే, నువ్వు ఎందుకు కరాటీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నావు? కరాటీ క్లాసెస్ Mainly to become high, to become confident. Oh my God. So we can see your confidence levels here itself, right? So that was amazing. All the best
అండ్ ఫైనల్ గా దామోదర్ సార్ గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు? దామోదర్ సార్ గురించి నాకు కూడా బిఫోర్ కొంచెం తెలుసుకున్నాను. యాక్చువల్ గా 1 వీక్ నుంచి సార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, మా లక్ అని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం మేడం. అదైతే ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను. నాట్ ఓన్లీ నా కూతురు గురించి లక్ కాదు, ఈవెన్ అందరికి, ఈవెన్ సార్ దగ్గర ఉంది ఏముందంటే హెల్పింగ్ నేచర్ చాలా ఉంది. నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను. తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. తర్వాత సారు చాలా అంటే చాలా మంచివారు. సో వాట్ యు సే రుచిక అబౌట్ Damodar sir is very good person. తనకి మంచి కోరుకోకుండా ఇతరి వారికి చాలా మంచి మై గాడ్, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ బంగారు. ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత బాగా మాట్లాడే కెపాసిటీ డాక్టర్ ఉర్రా బ్లడ్ అది అంతే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ దామోదర్ సార్. Here we have a beautiful family, we can see them. So Ajay Kulkarni and Anjali Kulkarni are here with us. So Ajay is a advocate and family ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇక్కడ కరాటే క్లాసెస్ కి పంపిస్తున్నారు నియర్ దామోదర్ సార్. అసలు వాళ్ళని కనుక్కుందాం ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు. సార్ హాయ్ సార్. హాయ్. సో ఎందుకు మీరు పిల్లల్ని కరాటే క్లాసెస్ కి పంపించాలని అనుకున్నారు? అజయ్ సార్ సార్ చెప్పండి. పిల్లలకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. సో వాళ్ళకు ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేర్పించాలని ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కూడా లెట్ దెమ్ డిఫెండ్ అపాన్ దెమ్ సెల్ఫ్. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ మై చిల్డ్రన్ టు దిస్. ఓకే. సో ఎన్ని నెలల నుంచి లేదా సిన్స్ లాస్ట్ 1 year. లాస్ట్ 1 year. ఓకే. సో సమాజంలో మనకు తెలుసు మీకు ఒక ఆడపిల్ల ఉంది. సో మనం చాలా ఉదంతాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ ఉదంతాలు తగ్గాలంటే మనలో మార్పు రావాలా లేదా మనం సమాజం మీద ఎత్తి చూపుతూ ఉండాలి? నో వీ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ఎనీబడి. మనం వేరేలోకి చూపించండి ఎప్పుడు కూడా. మనం సమాజానికి ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. వాట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు సొసైటీ, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో లెట్ దెమ్, ఇఫ్ దే లెర్న్ దెమ్సెల్ఫ్ they can also protect others also. Okay. So what I feel that. Okay. So వాళ్ళే మేము వెళ్తామన్నారా లేదా యూ ఫోస్ట్? వాళ్ళే వెళ్తామన్నారు. అవునా? ఓకే. సో అందులో మ్యామ్ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆడపిల్లకి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది అవసరమా అంటే మీరేమంటారు? आजकल के समाज में रहना बच्चों को सेल्फ डिफेंस कंपलसरी है. हर एक बच्चों को सीखना चाहिए. मेरा यही है. हर एक बच्चे अलग रहना, कॉन्फिडेंस आता है. बच्चों को कुछ अपना कुछ yes correct. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా అయిపోతుంది, పిల్లలకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా మంచిగా అవుతుంది ఇక్కడ. బికాజ్ సో ఈ మధ్య ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే మార్నింగ్ 6 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు ఓన్లీ స్టడీస్. సో ఇలాంటి కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇట్లా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏం ఉండట్లేదు. సో ఈ టైంలో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు స్కూల్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ కి? ఈ టైంలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది, గ్యాజెట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి పిల్లలకు. ఇఫ్ దే కమ్ టు హోమ్ ఆల్సో ఎప్పుడు గ్యాజెట్స్ చూసుకుంటూ ఉంటున్నారు. సో వీ థ్యాంక్ ద society with Damodar sir who has started this year. Because my children 5 o'clock they ఉరుకుతారు రాగానే వాళ్ళు. Yes, 4:30కి రాగానే 4:45కి వెళ్తారు వాళ్ళు. 4:45కి రెడీ అయిపోయి ఫటాఫట్ మేము వెళ్ళాలి సార్ దగ్గర వెళ్ళాలని వెళ్తారు వాళ్ళు. 5 నిమిషాలు కూడా కొంచెం లేట్ అయిపోతే ఇంకా ఉరుకుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. సో హెస్ క్రియేటెడ్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ దేర్. ఓకే. అది ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్. Shravani and Sarvesh. Shravani and Sarvesh. So how do you feel going to karate classes? I feel so nice, happy and confident that, and I feel so lucky that I am here to learn karate with Damodar Nayak sir and Krishna sir. I feel so happy and confident. Okay. So finally say thanks to finally about Damodar sir. Yeah. How he treats you, how is his service, what are thinking about Damodar sir? Damodar few lines sir, about Damodar sir. A very good man. He has created a friendly atmosphere here. పిల్లలు ఎందుకంటే ఆడుకుంటారు కూడా, నేర్పిస్తారు ప్లస్ ఆడుకుంటారు. సో కలిసి ఉంటారు ఇక్కడ మొత్తం యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ లెక్క ఉంటారు ఆయన. పిల్లలకు అవుటింగ్ తీసుకుపోవడము, మరి ఏమంటారు సమ్ టోర్నమెంట్స్ తీసుకెళ్ళడము, రన్స్ 5K రన్స్ 10K రన్స్ అక్కడ కూడా వెళ్తుంటారు పిల్లలు. సో ఇట్ టేక్స్ కేర్. యాక్చువల్లీ ఆయనే ఫోన్ చేసి పిల్లలకు పిలిచి ఆయన లేట్ అయిపోతే తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టేస్తాడు ఇంటికి తెచ్చి. సో దట్ ఈస్ గుడ్ మ్యాన్. వెరీ థ్యాంక్స్ టు దామోదర్ సార్ And Krishna sir. సో మనతో పాటు ఉన్నారు రాపోలు సుదర్శన్ సార్, సౌత్ ఇండియా చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్.
సో ఇక్కడ ఉన్న హెల్త్ లీగ్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కోచెస్కి కానీ పిల్లలకి కానీ అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హై సార్, నమస్తే. నమస్తే అమ్మ. ఎలా ఉన్నారు? అవునండి. సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు సార్? నేను 45 ఇయర్స్ నుంచి 45 ఇయర్స్ నుంచి. ఓ, ఏమేమి నేర్పిస్తూ ఉంటారు? సో ఇందులో వచ్చేసి ఇక్కడ కరాటే, యోగా, తర్వాత జిమ్నాస్టిక్స్, అదేవిధంగా ఖోఖో, ఓకే. సో మళ్ళీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించి చాలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బీద విద్యార్థులు ఎవరైతే ఆర్థికంగా లేరో వాళ్ళకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే కరాటే విషయంలో మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్న వాళ్ళకు ఎవరైతే బీద విద్యార్థులు ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించారు. ఇక్కడ దామోదర్ నాయక్ అని నా ఇన్స్ట్రక్టర్, అంటే మా అసోసియేషన్ నుండి ఈ జపాన్ కరాటే అసోసియేషన్లో ఉండే ఇన్స్ట్రక్టర్స్లో ఇక్కడ హెల్త్ లో కరాటే అనేది ఉచితంగా ఇస్తున్నాం ఎవరైతే బీద విద్యార్థులు ఉంది. సో దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి అందరినీ కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే మహిళలకు చాలా అవసరం ఇది. సో దీని ద్వారా అనేక పవర్స్ వస్తాయి కరాటే చేయడం మూలంగా. ఇవన్నీ చేస్తారు, ఇవన్నీ చేయాలంటే ఒక బేసిక్ బాడీ ఫిట్నెస్ కావాలి, అది కరాటేలో వస్తుంది. దీని ద్వారా యోగా పవర్ వస్తుంది, మజిల్ పవర్ వస్తుంది, థింకింగ్ పవర్ వస్తుంది, స్పీడ్ పవర్ వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్, రెసిస్టెంట్ పవర్ వస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది కరాటే చేయడం. సో మనం లాక్డౌన్లో చూసినట్టు కరాటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఆ విధంగా ఉంది. సో అందులో ఇలాంటి హెల్త్ ఫీల్డ్లో వచ్చినట్టయితే దీంట్లో ఇచ్చే శిక్షణ ఎవరికి ఏదైనా వస్తే చేయొచ్చు. దీంట్లో ఎన్ని రకాల 12 రకాల వెరైటీస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. అది నేర్చుకోవడానికి అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ రోజున అమ్మాయిలను అబ్బాయిని పేరెంట్స్ పంపించినట్టయితే ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి కొంతవరకు దూరం తగ్గే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు కళ్ళు పాడుగావు, డాక్టర్ దగ్గర పోయే అవసరం ఉండదు, హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇది అందులో కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు. ఇప్పుడు జపాన్ ఎందుకు అంత అభివృద్ధికి వచ్చింది, ఎవ్రీబడి లెర్న్ కరాటే. సో అది కంపల్సరీ వాళ్ళకి అందులో యూనివర్సిటీలో కూడా డైరెక్టర్ పోస్ట్, ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ ఇస్తారు ఆనరబుల్గా. సో మన దగ్గర గవర్నమెంట్ అలాంటి పోస్ట్ ఇవ్వట్లేదు, బట్ గవర్నమెంట్ సమ్మర్లో ఒక 2 months 1.5 months ఫ్రీ కోచింగ్ ఇప్పిస్తుంది గవర్నమెంట్. అలా కాకుండా త్రోట్ ఇయర్ ఉంటాయి, ఎట్లయితే దామోదర్కి ఇట్లా త్రోట్ ఇయర్ ఇస్తారు ఫ్రీ కోచింగ్. ఆయనలాగా గవర్నమెంట్ కనుక ఒక ఆఫర్ ఇస్తే చాలా మంది ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కోచింగ్ ఇస్తే మన రాష్ట్రంలోని ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ ఎందుకు పోలేకపోతుంది కరాటే అంటే రీజన్ ఇదే అనమాట. ఇప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు, మన ఒలింపిక్స్ లో గనక చూసుకున్నట్లు ఇతర దేశాల నుంచి చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ మన భారతదేశం నుంచి చాలా తక్కువ మంది వెళ్తున్నారంటే దానికి కారణం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకపోవడం. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఒకటి, ఆర్థికంగా లేకపోవడం ఒకటి, మనకున్న ఇక్కడ ఫుడ్ అలవాట్లు అనుకోండి, క్లైమేట్ అనుకోండి, వాళ్ళకున్న క్లైమేట్ మనకు లేకపోవడం ఒకటి. దానికి సరైన ఇచ్చినట్టు పోషకాహారం ఇచ్చినట్టయితే, సరైన కోచెస్ని ఎంగేజ్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే, ఇప్పుడు ఇది జపాన్ కరాటే ఇంత చక్కగా ఇస్తున్నారు కోచ్, కానీ దీన్ని కొంతమంది వాడుకున్నారు, అందరూ వాడుకోవట్లేదు కదా. సో అలా వాడుకున్న వాళ్ళు ఇలాగలుగుతారు. సో రీసెంట్లీ జరిగిన సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ మా స్టూడెంట్ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చారు. సో అలా తేయగలుగుతున్నారంటే కారణం వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్. సో మనం టాలెంట్ తీయాలి, అంత దగ్గర కూడా ఉంది. కానీ పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫుల్ టైం వాళ్ళకి దానికి సరిపోతుంది, అది కాకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే దాని టైం దానికి ఇవ్వాలి. ప్రతిరోజు పిల్లవాడు ఒక 1.5 hour 1 hour ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, నువ్వు కరాటే నేర్పిస్తావు, యోగా నేర్పిస్తావు, జిమ్నాస్టిక్స్ నేర్పిస్తావు, సో ఫిజికల్ ఏదైనా ఖోఖో కానీ ఏదైనా నేర్పించచ్చు, కానీ నేర్పించడం కంపల్సరీ. పేరెంట్స్ కూడా టైం లేకపోవడంతో పేరెంట్స్ చేయాలి, చిల్డ్రన్స్ కూడా చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అందుకని ఇక్కడ చక్కటి ఇన్స్ట్రక్టర్ దామోదర్ నాయక్, సో వాళ్ళని ఉపయోగించుకోండి అని చెప్పి అందరినీ ఇస్తున్నాను, అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే హెల్త్ లీగ్ వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఇక్కడ ఫెసిలిటీ చేసి అనేకంగా మెయింటైన్ చేయడం, ఇంత పెద్ద మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీలో, సిటీలో ఇంత పెద్ద ప్లేస్ దొరకడం, ఇంత మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. సో హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మన హెల్త్ లీగ్ రావచ్చు, కొంత సమయాన్ని పిల్లలతో కేటాయించుకొని ఎవరికైతే ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు అందులో జాయిన్ అయ్యి ఒక గంట సేపు రిలాక్స్ గా చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. నేర్చుకోవడం వల్ల పిల్లవాళ్ళ రిజల్ట్ చేంజ్ అనిపిస్తుంది. ఒక 1 week చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది. పిల్లలు ఎప్పుడు పోదాం మమ్మీ, ఎప్పుడు పోదాం డాడీ అంటారు. అలాగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇన్ని యాక్టివిటీస్ ఏదో ఒకటి నచ్చుతుంది. ఆ నచ్చడం వాళ్ళ లైఫ్ మార్పుకు మొదటి అడుగు అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ టైం. My name is Ayushi. I am from 9th standard. I am from Keshav Memorial High School. I am practicing karate since 1.5 years. I love practicing karate. I am very proud of my sir Damodar Nayak. He is very great and he is very kind. Thank you. Wow! My name is Shravani Kulkarni and I am from 7th F. My school name is St. Joseph Public School. My name is Yashri. I am from class 5th A from Keshav Memorial High School. I am lucky to have a sir like Damodar Nayak sir. He is very kind and great. They both sir are teaching us very nicely. I love to practice karate and I am practicing karate since 1.5 years. Thank you. I am practicing karate since 1.5 years. I am lucky to have a sir like Damodar Nayak and Krishna sir. Thank you. నా పేరు వరప్రసాద్. నేను కేశవ మెమోరియల్ హై స్కూల్లో చదువుతున్నాను. నేను 1.5 years నుంచి దామోదర్ సార్ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను.
ఈయన గొప్ప వ్యక్తి. ఈయన ఇంకా అంటే మంచిగా నేర్పిస్తున్నాడు మాకు. నువ్వెలా ఫీల్ అవుతున్నావు కరాటే నేను చాలా ఆనందంగా నేర్చుకుంటున్నా. ఇంకా మన బాడీ కూడా ఫిట్ ఉంటుంది నేర్చుకుంటే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.